Namaskar. Today I am going to read my autobiography, first volume, Moor Jipan Moor Kotha. In Assamese, I am writing and I request you to explain in English. Now, why I wrote this book actually, especially I crossed many ups and downs in my life. Actually, from the childhood, actually, I was a disease person, and since 2019, actually, so far as to actually from my childhood, and when I was a student of class 9, 8, I was very sick, and I suffered up to 2024, and after 2024, and I become actually completely healthy diseases. Now, actually, this book actually, why I want to read these books actually, especially to the young generation, motivating young generation, globally in maximum. And actually, though you are a ill health, if somebody become ill, but he can be able to succeed in life by doing both physical, mental, or holistically. So that is I am going to prove him. Now actually I am coming from a very poor family, and my father was a school teacher, and he expired, and my father married two wives, had got two wives, and both are expired, and both were sisters, and my mother was eldest, and we are actually 10 brothers, 7 brothers, 3 sisters. Actually, out of 10, myself, my younger brother, and my elder sister are living. All has gone to Gugunto. Anyway, now I am an author of these books, and I have 24 books I have completed. Out of 24 books, 12 books biological science, and 8 books literary. And also I am doing a very good works, that is the health, disease and immediate measures, and without using medicines. It is a very big project. I think every organ, people are suffering in a particular organ, what are the different type of diseases, how to give remedial measures, and what we should do in this way. My daughter was a doctor, my wife was a professor, jointly we are writing. So I'm taking blessings from you. And also I guided 5 scholars who got PhD degree, I told you. But 3 scholars actually completed PhD thesis. Actually, they enrolled their PhD thesis under Singhana University. Actually, they told me, sir, we could Guwahati University would not allow us, will not recognize our degree, so we will not get the benefit in obtaining the UGC scale. So I thought that also okay, you again enroll under my guidance from Guwahati University, but I will take Venice. But after that I came to know that they got PhD degree. But anyway, I am very pleased because I am doing my duty. And actually, Joy Parajoy actually in the hands of father, and they are getting the degree. I am very happy. Actually, I never expect the result. But anyway, in this way, I continue my life with meditation, with yoga. I was a disciple. My daughter was a disciple of great Sampada Lagar, Reiki, Pranic, Acupressure, Hand Mudra. We got degree from great Sampada Lagar. And also, actually, previously I told you, actually I am a disciple of actually Sangeet, but without a guru. Actually, my guru was Lord Krishna. So by the blessings of Lord Krishna, now I am actually trying to achieve my goal. But anyway, actually still I am writing, singing, doing what? Yoga, like that. A simple living,
I think. But now 24 books I have completed about 10,000 pages. 10,000 pages, only 120 pages less, and it will be completed very soon. My third autobiography, that is Murjibon. So that is why, in a nutshell, I am going to tell you my actually autobiography. But thing is that regarding this Murjibon book, this book actually dedicated to my late stepmother. Dedicated to my late stepmother. Actually, my stepmother name actually Poli. She is Sergio Poli Doctor. Poli means she was not black, but she was so beautiful. Actually, my Poka Devta actually gave her name Poli. Actually to save her appearance from the evil eyes of others. And anyway, in loving memory of my stepmother, I dedicated these books. And my family, my daughter, Dr. Krishna Devirotto, actually my wife, Professor, Assistant Professor Mandula Doctor. And we are a very small family. And before going to now I am going to read actually the introduction little bit. So listen. Patoni Satyameva Jayate. নিজৰ আত্মজীৱনীখন লিখাৰ আগতে মোৰ ক'বলগীয়া দুআষাৰ মোৰ জীৱন মোৰ কথা বুলি কৈ মোৰ নিজৰ আত্মজীৱনীখন লিখাৰ কথা নাছিল। হে সৰ্বগুণাস্কত ব্যক্তি সমাজ আত্মজীৱনী লিখে পৃথিৱীৰ মহান মহান মনীষীসকলে আমাক ইয়াৰ ভিতৰত নপৰে। কিন্তু তথাপি লিখিলোঁ কিয়? কাৰণ নিলিখিলে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ আত্মাই শান্তি নাপাব, মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। হে সৰ্বগুণাস্পদ ব্যক্তি সমাজ, যদিও আমাক এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটি মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণাৰ দৰে, তথাপি সৎকৰ্মৰে আমাহৰ মনে সদায় হিমালয় পৰ্বতৰ দৰে উচ্চ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ দৰে অতি গভীৰ আৰু অতি বহল হৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত আপোনাৰ হবৰ গভীৰ বিশাল মনিষাৰ মাজত সদায় থাকিব বিচাৰে। এৰি অহা জীৱনত বহু বেয়া কাম কৰিলোঁ। অৱশ্যে জীৱনৰ বাটত মাজে মাজে কেতিয়াবা অকণমান ভাল কামো কৰি আহিছোঁ। বেয়াৰ মাজেদি ভাল হ'লোঁ, সৎ হ'লোঁ। অৱশ্যে তুলনা গুণ কাৰো নাথাকে, আনকি দেৱতাৰো নাথাকে। এই সাৰুৱা বাক্যষাৰ সৰুতেই আমাৰ বৈকুণ্ঠগামী পিতৃদেৱে কৈছিল, যেতিয়া বেয়াৰ পৰা ভাল, সৎ আৰু মহান হোৱা দায়, সেয়ে প্ৰকৃত জীৱন। অৱশ্যে ব্যক্তিগত জীৱনত ভাল আৰু বেয়া এই দুয়োটাই থাকিবই। মানুহৰ জীৱনত দুখ লাগে। দুখ নাথাকিলে বা নুভুগিলে প্ৰকৃত সুখ কি তাক অনুভৱ কৰিব পৰা নাযায়। অৰ্থাৎ এজন কবিয়ে কৈছিলে, দুখৰ পাছত সুখ কিমান মধুৰ, নুভুগিলে দুখ কষ্ট নাপায় পূৰ্ণ সুখৰ স্বাদ, নহ'লে লাইফৰ কোনো চাৰ্ম নাথাকে। কথাতে কয় বোলে, দুখৰ পাছত সুখ কিমান মধুৰ, নুভুগিলে দুখ কষ্ট নাপায় পূৰ্ণ সুখৰ স্বাদ। মোৰ জীৱন মোৰ কথাত মই যি ক'ম সঁচা ক'ম, সঁচাৰ অবিহনে মিছা নকওঁ। লিখোঁতে হয়তো কেতিয়াবা খুব কাৎচিতে অজানিতে হঠাৎ অস্বস্থ বা শতয়তী গজ হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যা 0.1তকৈ কম হ'ব। অৱশ্যে চন্দ্ৰটো কলম থাকে। আপোনাৰ হ'বৰ দৰে আমাৰ হ'বৰ জীৱনটোৰ এৰি অহা দিনবোৰত বহু সুখ দুখ হাঁহি কান্দোনৰ মাজেৰে বহুদিন বহু ৰাতি পাৰ হৈ আহিছে। জীৱনৰ বহুতো তিতা কেঁহা জ্বলা পোৰা টেঙা মিঠা পালোঁ, তথাপি সুখ বুলি বলিয়া হ'ল। কিন্তু প্ৰকৃত সুখ কি তাক এতিয়াহে পালোঁ। সেই উত্তৰ মোৰ জীৱন মোৰ কথা ই আপোনা হ'ব, মোৰ জীৱন মোৰ কথাই আপোনা হ'ব। এতিয়া আমাৰ হ'বক স্বৰ্গও নালাগে, মুক্তিও নালাগে আৰু বৈকুণ্ঠও নালাগে। বিচাৰোঁ মাত্ৰ জনমে জনমে মুখে নাম হাতে সৎকাম, আৰু লগতে বিচাৰোঁ সদায় মালিকৰ সৃষ্টিৰ আমাৰ হ'বৰ নিজৰ মুখেৰে তন মন আত্মা জোৰ পৰা কৰি যোৱাকৈ গাবলৈ এষাৰি গান। এৰি অহা জীৱনত মোৰ অন্তৰৰ ভাৱ অনুভূতিবোৰ প্ৰকৃতাৰ্থত
প্ৰকাশ কৰোঁতে বহু ছন্দ ব্যঞ্জনেৰে জীৱনৰ বহু সময় বহুবাৰ স্পণ্টেনিয়াছলি বহুবোৰৰ সৃষ্টি হৈ বহু গানৰ জন্ম হৈছে। গানবোৰত মোৰ এৰি অহা জীৱনৰ বহু সুখ দুখ ঘাত প্ৰতিঘাত আনন্দ বেদনা বিভিন্ন সুৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ হৈছে। এইবিলাকো মালিকৰে দান। মালিকে যদি জীয়াই ৰাখে আমাৰ বাবে নিশ্চয় এদিন গাম আৰু আপোনাসৱৰ দুখৰ দিনবোৰত সৎকৰ্ম কৰিবলৈ অনেক আনন্দ যোগাম আৰু মোৰ জীৱন মোৰ কথাৰ খণ্ডকেইটিয়ে যাতে ইয়াকে নিমিয়াই ক'ব। এতিয়া মই আৰু অলপ কম, সময় তাকৰ ধৰক প্ৰায় 15-13 মিনিট ক'ব লাগে, পিছত এটা ক'ম, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। এতিয়া মই ক'ম অলপ বুজা নুবুজাৰ মাজেৰে মোৰ এৰি অহা দিনবোৰ। প্ৰথমতে আমাৰ জন্মৰ সময়ত বহুতেই ব্যস্ততা। মই কৈছোঁ আমাৰ 10জন একচুৱেলি 10জন আমি ভাই ককাই ভাই ভনী আছিলোঁ। গতিকে আমাৰ এটা বৃহৎ এটা পৰিয়াল। আমি খেতি পথাৰ কৰি ডাঙৰ হোৱা পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত চহাল গৰু সদায় চলিছিলে পথাৰত। আধি মাটি ৰুইছিলোঁ আমি আৰু আমি পথাৰত হাল গৰু বাইছিলোঁ, ডাঙৰি পঢ়ি আছোঁ। গতিকে এই সময়ত আমাক জন্ম দিও আই বোপাই আমাক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই তেওঁলোকৰ আমাৰ পুৱতি বা মাহীদেউৰ যি ব্যস্ততা তাৰ সম্পৰ্কে মই ক'বলৈ লৈছোঁ। যেতিয়া মই অলপ বুজা হৈছিলোঁ বৌতিক মই হঠাৎ এদিন সুধিছিলোঁ। বৌতি মানে মোৰ মা, আমি গাঁৱৰ মানুহে বৌতি বুলি কওঁ। বৌতিক মই এদিন হঠাতে সুধিছিলোঁ, অ' বৌতি, মই বাৰু কেতিয়া জন্ম হৈছিলোঁ? ক আখৰটোৰ চুক কেইটা চিনি নোপোৱা 8টা সন্তানৰ আজলি আইকে হঠাৎ থমকি ৰৈ অলপ ভাবি ক'লে, বোপাই তই ডাঙৰটো ভূঁইকপৰ 2 বছৰৰ পিছতেই জন্ম পালি। সেইদিনা আছিল শনিবাৰ, মাঘৰ পূৰ্ণিমা, অতিপাতি জাৰ। জোনটো খুব ডাঙৰ আৰু অতি উজ্জ্বলকৈ ওলাইছিল। গাঁৱৰ প্ৰায় মানুহ গাঁৱত ভাওনা চাবলৈ গৈছিল। ঠিক সেই সময়তে মাজু বৰমাৰ হাততে জন্ম পালোঁ। আমাৰ দিনত ডাক্তৰ ফাক্তৰ নাছিল। আয়ে আৰু কৈছিল, তহঁতিবোৰ জন্ম পাওঁতে মই ঢেঁকী দিয়া পঘাডালত প্ৰতিবাৰে হাত দুখনে খুব টানকৈ ধৰিছিলোঁ আৰু ঘায়ে অৰ্থাৎ মাজু বৰমায়ে হাতেৰে তহঁতবোৰক ভূমিষ্ঠ কৰিছিল। আমাৰ আইহঁতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল। খেতি পথাৰ কৰা, মাছ মৰা, প্ৰয়োজনত খৰি ফলা, ভাত ৰন্ধা, মুগা পুহি, সূতা কাটি তাঁতশালত কাপোৰ বৈ একোখনত ডাঙৰ সংসাৰ চলাইছিল। মই সৰুতে ধকধককৈ বগা আৰু বৰ খটখটীয়া আছিলোঁ। সৰুৰে পৰা দুষ্ট আছিল বাবে আই বোপায়ে নাম ৰাখিছিলে হেৰেম। মোৰ নাম হেৰেম হ'লে প্ৰকৃততে হেৰেম মানে অন্ত্যাসপুৰ। বোধ কৰোঁ আমাৰ দায়িত্বতে মই বৰ দুষ্টৰ কাৰণে মোক হেৰেমৰ নেগুৰ বুলি মাতিছিল। আমাৰ গাঁওখন নিচেই সৰু, মাত্ৰ 9 ঘৰ মানুহৰ কাষেৰে সৰু দ নামদাং নৈখন অকাই পকাই গৈ গৈছে। বৰালি, কান্ধুলি, আৰি, এলেং, লালুৱা, শিঙৰা, পাভ, গাগল, বমি, তোৰা আদি মাছেৰে ভৰপূৰ আছিল। এতিয়া ৰামো নাই, অযোধ্যাও নাই। মোকাল ভলুকা জাতি বাঁহৰ গছেৰে গাঁওখনক এটা অলপ ওখ টিঙত বেৰি ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওখনৰ নাম বাঁহবাৰী টিং। বাঁহ গছৰ লগে লগে এজাৰ নাহৰ, সোণাৰু, কঁঠাল, লেটেকু, পনিয়ল, থেজু, জৰি, বৰগছ, বেত, পাতিদৈ গছ আদিৰে প্ৰকাণ্ড এখন হাবি। আমাৰ হাবিখনৰ গছবিলাকত 12 মাহে বনৰীয়া সুন্দৰ ফুলবিলাক ফুলি থাকে। শিয়াল, বান্দৰৰ উপৰি লুপ্ত হ'ব ধৰা কুকুৰা, দৰিক, জহামাল, কুঁই আদি জীৱ জন্তুৰে ভৰপূৰ এখন ডাঠ হাবি আছিল। শালি, শলপোনা, পশ্চাদভোগ, কলাজহা, টেঙৰি, বৰা, চকুৱা আদি ধান গছেৰে সন্মুখত এখন ডাঙৰ ধাননি পথাৰখনত বছৰেকত একবাৰহে খেতি হৈছিল। এই ধানবোৰৰ চাউলবোৰ সুস্বাস্থ্যজনিত, খাবলৈ অতি ভাল লগা। এতিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়েৰে পোৱা ধানবোৰৰ খেতি কৰে। কীটনাশক ঔষধ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু সুস্বাস্থ্যজনিত নহয়। এতিয়া ৰামো নাই, অযোধ্যা নাই। গতিকে আজি মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু কাইণ্ডলি মোৰ জীৱন মোৰ কথা মই মাজে মাজে কেতিয়াবা গান গাম, কেতিয়াবা কীৰ্তন পঢ়িম, কেতিয়াবা প্ৰসংগ কৰিম, কেতিয়াবা বৰগীত গাম, কেতিয়াবা লোকক গাম, কেতিয়াবা মডাৰ্ণ ছং গাম, কেতিয়াবা ভজন গাম। ইন দিছ ৱে আই
past my life. So it's one thing, blessings from you. So here what people actually anything wrong, excuse me for that. And especially I am requesting YouTube, Honorable YouTube sir. So actually it's not possible to explain all these things in English. So if you can kindly explain these things in English for global expansion. Thank you very much. If anything wrong, excuse me for that.